मैं साइलेंस करी आरंभ करिबा। साइलेंस माँ माँ आजिर आलोचनार विषय वस्तु होछि चिरंतन बहिर पृष्ठा 235 अप्रीतिकर चिंता पार्ट 2। अप्रीतिकर चिंता पार्ट 2 आमे गतकाली गत आलोचना रे अप्रीतिकर चिंता पार्ट 1 रो आलोचना करथिले। सेथिरे जो दुईट उपाय कथा कहैथिला आमे सारांश रे ताकू टिके देखिदबा। माँ कहले जेतेବେଳେ अप्रीतिकर चिंता तुम भितर को आसुची तुम दुईट उपाय रे मुक्ति पाई पारि। कहले कौन अन्य गोटे विषय एकाग्र हब जो विषयटी सहित तुमर से अप्रीतिकर चिंतार किसी कारबार नथिबो किसी संबंध नथिबो साधारणतः सृजनशील सृजनमूलक किसी काम करिवो। एथिरे मुख्य विषय वस्तु थिला जे सेही चिंता उपर एकाग्र न होई अन्य एक चिंता उपरे बा अन्य एक कार्य उपरे तुमर यदि एकाग्र चित्त हेई गला ताहले सेटा से अप्रीतिकर चिंता रही जाए किंतु सेथिरे कोन होथला ना जहा बेले से पुणी आउ थरे पसिवार संभावना रही थाए। द्वितीय उपाय टिके अधिक क्रियाशील उपाय से कहले जदि जो मानकर निजर चिंता उपरे नियंत्रण होवार नियंत्रण करिवार नियंत्रण रखिवार किछि ना किछि सामर्थ्य धीरे धीरे टिके डेवलप हेलानी से माने मंद चिंता गुडी को बा मंद वृत्ति गुडी को तड़ीबारे लागिवो एवं सफल भी हबो एवं केतल पर्यंत करिवो ना शेष पर्यंत करिवो जेतोळे से माने आउ तुम भीतर को प्रवेश करिवे नाही। ताले पार्ट 2 रे कोन कहउछन्ति देखिबा आउ बाट आमे थी देखिबा। मार लुचन्ति अप्रीतिकर चिंता गुडी को हातर मुक्ति पाइबार तृतीय पंथाटी हैला ऊर्ध्वरु निज भीतर को उच्चतर आलोक ओल्हाई आनिबार क्षमता। ऊर्ध्वरु निज भीतर को उच्चतर आलोक ओल्हाई आनिबार क्षमता गभीर अर्थरे यह ही सबु प्रकार मंद चिंता वृत्तिर निवारक होइथाए। अर्थात जदि तुम भीतर को एक प्रकार अंधकार चिंता प्रवेश करिथाए विशेषतः एपरि चिंता सब आसे अवचेतनारू बा निश्चेतना भितरु एवं मनुष्यर प्रवृत्ति गुड़िक से गुड़ी को पोषी रखती। जदि तुमे ऊर्ध्वरु सत्य ज्ञानर आलोक तुम भीतर को ओल्हाई आनी पारिबो से आलोक हेउछि एक महान शक्ति एवं सेही आलोक को तुमे तुमर मंद चिंता उपरे प्रक्षेप करिवो ताहले तुमे से मंद चिंता को निश्चिन्न कर दे पारिबो किंबा ताकू एक आलोकित चिंता रे रूपांतरित करि पारिबो। अंततः से ऊर्ध्वागत आलोक रे तुमे ताकू मार्जित कर दे पारिबो। एही उपायटी हला सर्वोत्कृष्ट उपाय। एही उपाय हला सर्वोत्कृष्ट उपाय। तथापि ए उपायटी मध्य अधिकतर कष्ट साध्य किंतु यह करा जाई पारे एवं जदि जने यह करे तेबे से यही दुरावस्थारू आरोग्य हो जाई पारिबो। एही उपाय अवलंबन कले केवल जे सेही सब मंद इच्छा गुडी को आउ थरे प्रत्यावर्तन करिवे नाही एतिकी नु यार मूल कारणटी को मध्य विदूरित करा जाई पारिबो। प्रथम उपायटी हला मंद इच्छाटीए उदय हेला मात्रे अन्य मन को अन्य चिंता भितरे प्रवेश कराई देबा किंतु ए उपाय रे क्षणस्थायी फल मिले से माने पुणी बेल पाइले लेउटी आसंती। द्वितीय उपायटी हला मंद इच्छा गुड़िक सहित संग्राम करिबा एवं तृतीयटी हला मंद इच्छा गुड़ी को रूपांतरित करिबा। जेते बेले जने तृतीय सोपान रे पहुंची जाइछि सेते बेले से तो निजे आरोग्य होई जिवो किंतु से एक स्थायी अग्रगति करिया को मध्य समर्थ होई जिवो। आमे गत थर आलोचना बेले से कथा होतिले जे तृतीय उपाय विषय टिके टिके हिंट सिटी आमे देइकरी आसिथिले कहिना प्रथम उपाय रे आमे तो देखिले जे देखंतो जे जो स्थान रे अछि जो स्थिति रे रहिछि से स्थिति रे से काम आरंभ करिवो ताकू जो उपायटा से समय रे सहज हबो से उपायटी से करिवो। जो उपायटी ताकू कष्ट हबो से तो करि परिबोनी जोटा सामर्थ्य नै केमति करिवो
ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଇଠି ସେଇ ପ୍ରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେଇ ଉପାୟଟିକୁ ଧରିବା। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ଥିର କରିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତର ହେବ, ତୁମର ଆଦର୍ଶ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତର ହେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ପରମଙ୍କୁ, ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବା ପରମା ଜନନୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମର ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାର ପ୍ରଥମ ପାବଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୂପାନ୍ତର ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ମତେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଉ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ନଥିବି ଆଉ, କାହିଁକିନା ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆମେ କଣ କରିବା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଭଳିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଭଳି ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା କଥା ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନେକ କଥା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ ମନ ରହିଛି, ମନର ଚିନ୍ତା ଏକ ଗୁଣ। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା ଅନବରତ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲେ। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲାବେଳେ ଚାଲେ ଏବଂ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ଜାଗ୍ରତ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚାଲୁଥାଏ, ତେଣୁ ଯିଏ ଆଗରେ ଥାଏ ସିଏ ମତେ ଚଲାଏ, ଯିଏ ଟିକେ ପଛରେ ଥାଏ ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାକ୍ 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 କରୁଥିବ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ତା ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦୌ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଗତରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଳରେ ବୁଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ରିଗାର୍ଡିଂ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଏଇ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ନଲେଜରେ ବି ଆମେ ଥରେ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ହେଲେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ଆମେ ପଢିଲେ କଣ କହିଲେ ମା, ଯେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତମେ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପୋଷଣ କର। କାହିଁକି ନା ତମେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ମାତ୍ର ନିରୀହ ଚିନ୍ତା ବୋଲି। ସିଏ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିବ ତୁମେ ସେଇଭଳିଆ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ବସିଲା ଯେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ। ଅପ୍ରୀତିକର ଚିନ୍ତା ସେଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରୀତିକର ଚିନ୍ତା ପଶି ଆସେ, ତାକୁ କେମିତି ଉପାୟ ମୁଖ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହୋଇ ଉଠିବି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦିଟା ଉପାୟ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉପାୟରେ କଣ କରିବ ନା ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଉଚ୍ଚତର, କଣ କହିଲେ, ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ହଉଛି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ତୃତୀୟ ପନ୍ଥା। ସେଠି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏଠି କହିଲେ କଣ କରିବ ନା ତୁମ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକକୁ। ଗଭୀର ଅର୍ଥରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାର ନିବାରକ। ଯେ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସୁନା କାହିଁକି ତାର ନିବାରକ ହଉଛି ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଆଣିଲେ, ତେବେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ଯଦି ତାହା ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ମନା କରେ। ଯଦି ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ କହେ, ରାଜି ହୁଏ, ତେବେ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବରେ ତାର ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ଦଉଛି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଆସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର। ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସେ? ଆମର ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ, ଅବଚେତନରୁ। ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକୁ ପୋଷି ରଖନ୍ତି। କଥାଟି ହେଇଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ
ସଚେତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତେଣୁ ଜଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଜଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଜଡ଼ର ଯୋଉ ଗୁଣଟି ସ୍ଥିରତା, ତାମସିକତା, ଆଳସ୍ୟତା, ପଡି ରହିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ଇଏ ସବୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶରୀରଟି ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଡ଼ର ଯେତେକ ଗୁଣ ଥିଲା ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଗୁଡାକ ପାଇଛୁ। ସେମିତି ପ୍ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସିଏ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯୋଗେଇଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ଯୋଗେଇଲା, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପରିଚାଳିତ ହେଇନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା, ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଚେତନାରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ଏବଂ ତାପରେ ମନ ଆସିଛି, ମନରେ ବି ସେମିତି ରହିଛି। କଥାଟି ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷି ରଖନ୍ତି। କଣ କାହିଁକି ପୋଷିକି ରଖନ୍ତି? ନାଇଁ କି ଆମର କୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୋଷିକି ରଖେ? କୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୋଷିକି ରଖେ? ପ୍ରକୃତି କଣ କରିଛି? ନେଚର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ସଚେତନ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ହେଇଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ଆଗେଇବାର। ତେଣୁ ଆଗେଇବ, ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇବ ତାର ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ତ ସେ ଆଗେଇବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଚେତନା ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ଜୀବ, ଯିଏ ତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସେଗୁଡାକୁ ରଖିଛି, ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ସିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ମହାନ ମହାନ ଜାତି ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବଡ ବଡ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଗୁଡାକ ବହୁତ ଭଲ, ନଷ୍ଟ କରି ଯୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ଜାଣୁଛେ କେବଳ ଡାଇନୋସର ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଡାଇନୋସରର ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବି ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ କରିଛି ବୋଲି, ଯଦି ସାଇନ୍ସ କହେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ, ସେଠି ତ ଭେଜିଟେରିଆନ ବି ଥିଲେ, ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ବି ଥିଲେ, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିଛି ଯେ କାହାକୁ ରଖିବ, କାହାକୁ ନ ରଖିବ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଜୀବ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯୋଉ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ସିଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ବି ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଯେମିତି ଡାଳ ପୋତି ଦେଲେ ଗଛ ହଉଛି, ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡାକୁ ମାରିଦେଲେ, ମାରିନ ତାକୁ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ ପଡିଲା, କଣ କାଟିଦେଲ ନା, ସେ ଦିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଦିଟା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ବହୁକୋଷୀ କଲା, ଟିକେ କ୍ଲମ୍ପି ନୂଆ ନେଟୱାର୍କ ପକେଇଲା, ଅଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ରହିଛି ତାକୁ ବି ସଷ୍ଟେନେବଲ କରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି। ଏବଂ ଆମର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏନର୍ଜି ଦରକାର କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଥାଏ, ଆମର ବଡିର ସେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଟିଭ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆଲୋକର ମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କମି କମି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଥିଳତା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ। ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଏ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗଉଛି ଯେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ନୂତନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ନୂଆ ରେସଟା ତିଆରି ସେ ଯୋଉ କରିଛି, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ସେ ରେସଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କହନ୍ତିନି, ଯଦି ତମେ ଅବିବାହିତ ଯେ ରହିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉମାନେ ବିବାହିତ ହେଇଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି,
ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତମେ ସବୁ ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଚଳିବ? ସେ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଅବିବାହିତ ରହିବେ ତାହେଲେ ତମେ ମଲା ପରେ ଆଉ ମଣିଷ ରହିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛି, ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଯାଏ, ଗୋଟେ ବୟସ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କହିଲା ଗୋଟେ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହବ ଏବଂ ସେ ଫଳରେ ଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ। ଇଏ ଯେମିତି କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ, ଯେତେକ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ମୟୂରୀକୁ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ସେ ନୃତ୍ୟ ବି କରେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ମେଲ୍ ପାର୍ଟନର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଫିମେଲ ପାର୍ଟନରକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତି କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଆମର ଶରୀରକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ଶରୀରର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ଚାହୁଁନି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ତା ଆହୁରି ସେଇ ମାନେ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାହାରୁଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ସିଏ ବି ବାହାରୁଛି ଏବଂ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସିଏ ବି ରହୁଛି। ଏଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କଥା ଆମକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଯୋଉଗୁଡାକ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଦିଗ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ନେହ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ର ରହିବାର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଯେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଏକଥା ବି ଥାଏ ନା, ଜୀବଟିଏ ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା କାହାଙ୍କୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଖ ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଟା କଣ? ଆମେ କହୁଛୁ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅମୁକ ସମୁକ ଇତ୍ୟାଦି ନାଁ କହିଲେ, ସିଏ ପଚାରିଲେ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଏମିତି କୁହ ଯେ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବି। ସେ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେତେ ଯାହା ରଖିଥାଅ ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିବୁ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଯୋଉ ସ୍ପୃହାଟା ରହିଛି, କାରଣ ଅମରତ୍ୱ ତାର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। କାହିଁ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର? ନା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ସିଏ ଅମର, ତେଣୁ ଅମରତ୍ୱ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରହିଛି ସିଏ ଯେହେତୁ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଛାଡିକିରି ପୁଣି ନୂତନ କଳେବର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଦୃଢ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ମନରେ ଦୃଢ ଭାବେ ସେ ଇଚ୍ଛାଟି କରନ୍ତି। କଣ? ସେଟା ତାଙ୍କୁ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ରଖେ। ସାଧନାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ? ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଲେ ମୋର ମୁକ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ନିଜକୁ ମଜି ରହିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଯୋଉ ସମୟରେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଧାରଣାଟା ରଖିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସବୁ କାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥାଏ। ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି, ତେଣୁ କଣ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ଉଇଲ ଲେଖିଦିଅ, ଅମୁକ କରିଦିଅ, ସମୁକ କରିଦିଅ, ସୁଚାରେ। କାହିଁକି? ଜାଣିଗଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଯେତେ କାମ ମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ରହି ତାକୁ ସବୁ ସାରିଦିଅ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସାଧୁମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେ। ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାକୁ
ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆସିଛୁ, ଅବଚେତନାରେ ପୁଣି କଣ? ଅବଚେତନାରେ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡାକ ପାର ହେଇ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଶୁଣୁଥାଉ କି ନ ଶୁଣୁଥାଉ, ସେ ସବୁ ଆସିକି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ନଜର ରହି ପଡିଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଛି, ଟିକେ ଭାବିଛି, ସିଏ ଆସିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ ପୋଷିକି ରଖନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମନେ କରାଯାଉ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଲୁ ଫଲ୍ଟ, କୋଉଥିରେ ତାର ଲେଖୁନା ରହିଛି, କୋଉଟା ଅଭାବ ରହିଛି, ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ତାରି କଥା ତାକୁ ମାରିକି ଚାପିଦେବି, ପ୍ରେସର ଦେଇଦେଇ ରଖିଦେବି। ଏବଂ ମନେକର ଯୋଉ ଦାବିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେମିତି ସବୁ ଚାପି ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟି ରହିଲା ଯେ ମୋର କ୍ଷମତା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଠି ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମତେ ତାକୁ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ ଯଦି ରଖିଲେ ପୋଷିକିରି, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ତୁମ ଭିତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିପାରିବ, ସେଇ ଆଲୋକ ହଉଛି ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଆଲୋକକୁ ତୁମେ ତୁମର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ କରିଦେଇ ପାରିବ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଏକ ଆଲୋକିତ ଚିନ୍ତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ। ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ ଆଲୋକରେ ତୁମେ ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏଇ ଉପାୟଟା ହେଲା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପାଖରେ ନେଇକି ସବୁ ଥୋଇଦବୁ। ତା ଉପରେ ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ପଡୁ, ଏଇ ଆସ୍ଫୁରା ରଖିବ। ତାହେଲେ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାହା, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ମାର୍ଜିତ ତ ହେଇଯିବ। ମାର୍ଜିତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯିବ। ଆଲୋକ ଆସିଲା, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ପଡିଲା, ତମେ ଯଦି ମାର୍ଜିତ ହେଇଗଲ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବି ସେ କରିଦବ, ତାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ସେ କହିଲେ ଆଲୋକିତ ଚିନ୍ତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ, ତା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ସିଏ ରାଜି ନହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦବ। କିଛି ନହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ମାର୍ଜିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତମେ ଏଇ ଉପାୟଟି କର। କିନ୍ତୁ ଏ ଉପାୟଟା ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହବ। କାହିଁକି କଷ୍ଟ? କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି ଜଣେ ଆସ୍ପୃହା କରେ ଯେ ନା, ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ତା ପରିପ୍ରକାଶ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିବ। ହଁ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କୋଉଟା ନା, ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିବାଟା। କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା କରାଯାଇପାରେ, ଆରମ୍ଭ କର। ଏବଂ ଆଉ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଏହା କରେ, ତେବେ ସେ ଦୁରାବସ୍ଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଯେତେ ବଡ ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, 100ରୁ 100 ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଯଦି 100ରୁ 100 କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଦୁରାବସ୍ଥାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କେବଳ ଯେ ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ନା, ଏତିକି ନୁହଁ, ଏହାର ମୂଳ କାରଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦୂରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ପଏଣ୍ଟ। ବଡ ପଏଣ୍ଟ। ଏହାର ମୂଳ କାରଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦୂରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାଟା ଯୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ସେଇ କଜଟାକୁ କାଟିଦେଇ ହବ। କେମିତି ନା, ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ପୁରା। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାଷଣରେ କହିଦଉଛି ନା, ଜାଣିହବନି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ। ମା ଆଉ ଥରେ ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ 2-3ଟା ଉପାୟ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଇଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଫଳ ଦବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲେଉଟି ଆସିବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟା ତାଠାରୁ ଟିକେ ଭଲ, ଏ ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ତଡ଼ିବ। ତୃତୀୟଟି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। ଏଇଟା ବି ସୋପାନ ୱାଇଜ ହବ, ମାନେ ଯେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଯୋଉଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅପ୍ରୀତିକର ଚିନ୍ତା, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନେଇକି ଭଲ କଥା ବି ନବ, ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନବ, ନେଇକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦବ। ମାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବିରୋଧ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ,
ରୂପାନ୍ତର ଯଦି ହେଇଯାଇପାରେ, ଯଦି ରୂପାନ୍ତର ନହେଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସିଏ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ତିନିଟା ଉପାୟ: ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଉଦୟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦବା। କୋଉଗୁଡାକ? ଯେମିତି ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଚିନ୍ତାରେ ତାକୁ ପୁରେଇବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଫଳ, ଆଉ ବେଳ ପାଇଲେ ଲୋଟି ଆସିବ। ଏଠି ସେମାନେ ଲେଉଟି ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ। ସଂଗ୍ରାମ କଲେ କଣ ହବ? ତମେ ସେ ଉଦୟ ହଉଥବ, ତମେ ବିତାଡ଼ିତ କରୁଥବ। କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଉ ତୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଦବ। ତୃତୀୟ ଚେଷ୍ଟାଟି ବଢିଆ। ସେଇଟା ଯଦି ଜଣେ ନିରନ୍ତର କରିବ ତେବେ ସହଜ ଲାଗିବ ଏବଂ କରିବି ପାରିବ। ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପଟି ଆମେ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଖାଲି କଥାରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେୟା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଏଇଥିରେ ସମର୍ଥ ହେବ। କୋଉ ଉପାୟରେ? ତୃତୀୟ ଉପାୟରେ, ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇକି ରଖିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ କାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଜି ଯଦି ଥିଲା ଲେଖିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲା, ଭୁଲିଗଲି ଆଜି ରବିବାର। ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ରେଡି କରି ରଖିବା। ଆରମ୍ଭରୁ ଜଏନ୍ କରିବେ, ପଚାରିବେ। 10ଟା ଭିତରେ ମତେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। Ma, thank you all, Robert.